بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alemlerini yoktan bar kılıp, terbiyelep, rızıklandırıp duruşu, özümüzün ilahimizge, özümüzün Rabbimizge barşadan maktavlar. Biz onu maktayız, onu zorlayız, onu büyükleyimiz. Barcha gıybetlerini ona kılabız. Ama özümüzün kimçiliklerimizden, özümüzün hatalarımızdan Allah Teala'dan affı sürüyoruz, tövbeler getiririz. Özümüzün başar işlerimizden, başar nefslerimizin ziyanlıklarına Allah'a sığınabız. Hem bilik, eğer Allah Teala birisini hak yolga doğru gönderse, yine onu bir kimde adaştıramaz. Kimni Allah Teala adaştırsa, onu bir kim, hiç kim bir kimde onu hak yolga gönderemez. Hem şehadet biremişinlikte gıybelet kılırda layıklı zat yok. Mağar Allah özüne, mağar barlığa getirişine, mağar barşa mahlukatlarını yoktan bar kılıp, terbiyelep, rızıklandırıp duruşu, diriltişi, ötürüşü Rabbimiz buna barşa gıybetlerimizge layıklı. Hemen barşa başka zatlar, ilahlar, suretler, teriler, ağaçlar, taşlar, onlar birse layıklı değil. Çünkü onların kollarına bir nerse de yok. Sana birirlik, sen sorak, senin hacetini ötey alırlık, onların kollarına bir nerse de yok. Belki onlar, senin kibik, onlar mahlukatlar, onlar muhtaç buluşular. Kirizince, ul kabirlerde yatkan izgiler, kişiler, evliyalar, onlar barşalarda özleri muhtaçlar, onlarga dua kılıda. Hem şehadet biremen, sünnet'ta Muhammed, Allah Teala'nın siyikli, peygamberi, siyikli elçisi. İyi kardeşlerim, bilgenmişçe, biz hazır kirdik Recep ayına. Hem Recep ayı ol haram etilingen aylardan. Haram etilingen aylar Allah dürtev. O Zulkada, Zulhicce, Muharram, hem Recep ayı. Hem bunun hakkında Allah Teala ite İnne iddetil şuhuri indallahi 12 şehra fi kitabillahi yevme halakas semavati vel arda minha arba'atun hurum. Jirlerin hem hükümlerini barlığa getiriden başlap Allah'ın kitabında Allah başında 12 ay. Allah başında 12 ay. Bir yılda 12 ay. Hem şulardan dörtüsü haram oyları. Haram oyları yani tıyılgan oylar. Şu oylarda hücum kulu, sıvışu tıyılgan oylar. Sözde yok. Kişilerine zulmluk getiru, kişilerini rencitu, soğuş bilen kuru, onların kimsitu. Bu barşası da haram işler. Hem Allah Teala da ayırıp da haramlıkını istiyor. Tıyılıkını istiyor şu 4 ayda, bilgirek de şu 4 ayda. Çünkü şu 4 aylar onlar beylengen şu hac amelleri bilen. Hatta kişi Allah'ın iyine barganda, Allah'ın iyine hac bilen yolga çıkkanda korkmayça çıksın. Bilip çıksın. Min şu 4 ay içinde mina bir kimde hacım bitmez. Hem korkmayça Allah'ın iyin hac kılıp kaytırga bir de korkuluk kalmasın. Hem her bir Müslüman kişiye vacip bulup tura, farz bulup tura şu 4 ayını şeriat görsetkençe, bizim sünnetimizde gelgençe şu 4 ayını ötkərib jiberu. Şu 4 ay içinde nindi gıybetlerin türleri nişik görsetilgen bulsa Allah'ın dininde, Peygamberinin sünnetinde ne kuşlarına işlev gerek. Kimitu da tuğul haminde arttırıp işlev de gerek tuğul. Hem kaybır aylarını ayrım khas etip şu ayda şunu hali işler gerek.
Шуның хәле шундый зикрләр әйтергә кирәк, шундый дуалар кылырга кирәк, намазны укырга кирәк дип, без үзебезнең динебезгә берничә дә өстәргә тиеш түгелбез. Моны Аллаһ Тәгалә кисәтеп куя безне. Аллаһ Тәгалә әйтә: «Әм ләһум шуракау шар'у ләһум минәд-дин ма лам я'зан бихиллаһ». Әллә аларда ширкәтләр бармы? Аллаһ Тәгалә рөхсәт бирмәгән әйберне алар диндә яңа хөкемнәр уйлап таптылар. Карагыз, Аллаһ Тәгалә әйтә: әллә аларда ширкәтләр бармы? Аллаһ белән бергә бер тигез дәрәҗәдә булган ширкәтләре бармы? Каян алар яңа әйбер уйлап таптылар? Чөнки диндә булган хөкемнәрне аны фақат Раббы, диннең хуҗасы Аллаһ Тәгалә генә ул хөкемнәрне куя ала. Диндә булган хөкемнәрне билгели Аллаһ фақат Аллаһ Тәгалә генә. Гыйбадат кылына торган зат кына, Раббыбыз гына, илаһыбыз гына Аллаһ Тәгалә генә. Әмма агар дингә башка хөкемнәр уйлап табылына башланса, башка әйберләр өстәленә башланса, Аллаһ Тәгалә аңа риза түгел. Аллаһ Тәгалә аңа рөхсәт бирмәде, мондый гамәлләрне кылыгыз дип. Һәм Аллаһ Тәгалә шуның өчен сорау бирә. Әллә сездә башка илаһлар бармыни? Башка законнар, башка хөкемнәр уйлап табучы ширкәтләрегез бармыни? Олаула кәлимәтул фасли, агар да Аллаһның айыра торган сүзе, әйтелгән сүзе булмаган булса, ла куда бәйнәһум, Аллаһ Тәгалә шул вакытта аларны хәл итәр иде. Аллаһның әйтелеп куйган сүзе бар. Фәлән кеше шушы вакытта яшәячәк, аның гомере шундый булачак, аның әҗәле шундый заманда җитәчәк. Менә Аллаһның бу әйтелгән сүзе бар. Агар да бу әйтелгән сүзе язмышы тәкъдир булмаса, Аллаһ шул вакытта аларны хәлак итәр иде. Инназ-залимина лахум азабун алим. Залим китерүчеләргә, зулм китерүчеләргә, залимләргә рәнҗеш газап булачак. Шайтырып кемдә кем Аллаһ диненә өсти икән яңалыклар, алар залимнәр дип Аллаһ Тәгаләне сыйфатлый. Аллаһ Тәгалә әйтә: «Ал-йawma акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радайту лакум ал-ислам дина». Чынлыкта бүген мин сезгә динегезне тутырып бетердем. Динегез тулы, бер нәрсәгә дә мохтаҗлыгыгыз юк, башка гамәлләргә өстәргә кирәклегез ихтиҗыгыз юк. Аллаһның ризалыгын арлырлык, җәннәткә кирерлек барча хөкемнәр индерилде, тулды динегез. Һәм үземнең ниъмәтемне мин тутырып бетердем, һәм сезнең өчен дин буларак ислам дине белән мин ризамын дип Аллаһ Тәгалә шу аятны индерә. Һәм бер яһуд шушы аятның ингәнен ишеткәч, Гомәргә шундый сүз әйтә. Умар бин Хаттаб радиллаһу анһу шундый сүз әйтә: агар да бу аят безгә ингән булса иде, без бу аят ингән көнен бәйрәм итеп калдык. Без аны бәйрәм итәбез. Менә хәтта үзебезнең арабызда да бар, агар да бер уку елы бетә икән, яки бер шундый хәйрле эш бетә икән, инде кеше шатлыгыннан бәләкәй булса мәҗлес үткәрә, шатлыгының йөзеннән, шатлыкны уртаклашу йөзеннән, шундый хисләр белән аралашу йөзеннән, шатлыгының йөзеннән. Һәм кайчан бу яһуд шушы сүзләрне әйткәч, менә бу аят безгә ингән булса иде, без ди шушы аят ингән көннән ди бәйрәм итеп алыр идек. Умар бин Хаттаб радиллаһу анһу әйтә: Аллаһ белән әйтәмен, мин беләм ди, нинди көнне, нинди вакытта, нинди урында бу аят инде ди. Бу аят инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның соңгы хаҗында, Арафа көнендә, җомга көнне. Ләкин монда тагы бер күрсәтмә безгә күрсәтеп тора. Менә бу яһуд аятларын карагыз әле. Алар ниндидер бер вакыйганы, ниндидер зур вакыйганы, әлбәттә бу зур вакыйга. Аллаһ Тәгалә шушы Арафа көнендә Пәйгамбәрнең хаҗында динне тутыра, дин тулды. Дин камил, зур вакыйга бу. Ләкин менә кара сахабалар ничек кабул иттеләр шу зур вакыйганы. Һәм ничек яһудлар кабул итәләр. Сахабалар бу зур вакыйганы аерым иттереп
Бәйрәм иттереп кабул итмәделәр. Зур вакыйга, зур шатлыклы хәбәр. Аллаһ дине тулды җир өстендә Аллаһ дине бар. Ул вакыйга булып исән булып, ул шундый зур вакыйга булып кала безнең йөрәкләребездә. Әмма яһүдләрнең юлларын карасаң, алар белән туктамыйлар. Алар үзләреннән тагын нәрсәләр өстиләр. Без ди бәйрәм ясарык ди. Менә иңгә шушы диннең тәмамлану йөзеннән без бер елына бер мәртәбә бәйрәм ясарык ди. Бер вакыйга, бер кичә, бер бәйрәм ясарык ди. Өстәрик үзләренә. Хәтта Аллаһ Тәгалә рөхсәт әле бирмәде бәйрәм ясагыз дип. Ләкин алар юк, без бәйрәм куяр идек дип әйтә. Менә күрәсең ничек аерылып тора мөселманнар, мөэминнәр һәм башка диндәге булган кешеләр. Мөселманнар, мөэминнәр алар туктап калалар шикләрдә. Алар шикне үтеп китмиләр. Аллаһ Тәгалә һәм аның Расулыннан üstün алар чыгып китмиләр. Аермалы буларак башка халыкка караганда. Менә без сүзне башлаган идек хутбабызда шушы харам айлары хакында. Һәм шушы харам айларының берсе ул Раҗаб айы. Шушы Раҗаб айында хәзер вакыттабыз. Һәм мушрикләр дә шушы Раҗаб айын зурлаганнар. Раҗаб айында алар ураза да тотканнар, корбанлыкларын чалганнар. Менә ислам дине таралгач, Анас пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вафат булгач, сахабаларыбыз, табигъиннар, шушы эш хәерле буыннар үтеп киткәч, тагы күпмедер вакыттан соң килеп чыга шундый мөселманнар. Алар шушы Раҗаб айын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям билгеләп куйган урыннан үскәрәк күтәрә башладылар. Айрым гыйбадатлар билгеләп куя башладылар. Менә бу Раҗаб айында ураза тоту кирәк. Фәлән көнендә ураза тоту кирәк. Намаз уку кирәк. Фәлән төрле шундый бер мөгаен айрым шундый намаз бар. Рагаиб намазы. Менә шушы айда Пәйгамбәрбезнең мәчетенә зиярат кылырга кирәк, гомрәсен кылырга кирәк. Зәкатын шушы айда кылырга кирәк. Курбаннар чалырга кирәк. Һәм башка хәтта китаплар язалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям эшләмәгән эшне эшлиләр. Аны белән туктамыйлар, бәлки тараталар. Һәм надан кешеләр, ислам белмәгән кешеләр аларның сүзләренә ияреп китеп, Аллаһ артыннан баралар. Чөнки алар төрледән төрле ялган хәдисләрне уйлап табалар. Һәм төрледән төрле әҗер савапларны язалар. Агар да Рагаиб намазын укысаң, сиңа шу хәле күп әҗер савап, бүтән гынаһлар юкка чыга. Әлбәттә, надан кешегә шуңа кирәк, кара бер намаз укысам, гел җәннәттә булам икән. Әйбәт әйбер бу дип, шу намазларын укый башлыйлар, һәм башка гыйбадатларны кыла башлыйлар. Ураза хакында килсәк, Шәйх Ислам ибн Тәймия рахимахуллаһ үзенең фатваларында әйтә, әмма ураза килсәк Раҗаб айында аерым иттереп ураза тоту хакында бер дөрес хадис тә килми. Барчалар да көчсез хадисләр, шуңа да ул хадисләргә бер дә таяну кирәк түгел. Бәлкем ул изге гамәлләрне жанландыру өчен даиф хадисләр дә түгел ди. Бар шундый даиф хадисләр кайбер изге гамәлләрне жанландыру өчен, мәсәлән, Коръән уку яки анда башка изге гамәлләрне жанландыру өчен кайбер даиф хадисләр бар. Даиф. Әле бу дәрәҗәдә дә түгел бу дип әйтә Ибн Тәймия рахимахуллаһ. Бәлки бу уйлап табылган хадисләр, гомумән асылы булмаган хадисләр уйлап табылган шушы хакта. Аны күстәп җибәрә Ибн Тәймия рахимахуллаһ. Бәлки Умар ибн Хаттабтан дөрес шигырьләр белән килә әсәр. Умар радиллаһу анһу кешеләрнең кулларына суга торган булган, куллары белән ризыкка үлмәү сәбәпле Раҗаб айында һәм әйтә торган булган, сез Раҗаб айын Рамазан айына охшатмагыз. Чөнки җаһилият вакытында булган мушрикләр Раҗаб айын зурлыйлар иде, алар зурлап ураза тоталар иде. Ләкин ислам дине килү белән бу инде аларның гадәтләре төшеп калды.
Аннан соң, ошо Ражаб айында кайбер кешеләр айрым бер намазны уйлап таптылар. Һәм ул намазның да исемен дә атадылар Рагаиб намазы. Ражаб айының беренче җомгасының төнендә укыйлар аны. Акшам белән ястү арасында. Һәм ул намазга карасам, бик гаҗәеп намаз. Ничек аларында билгеләп куйганнар, Фатихадан соң Кадир сүрәсен уку 10 мәртәбә, анда 12 мәртәбә Кул Халлах сүрәсен уку, Ихлас сүрәсен уку, аннан соң сәҗдәләрдә 70-шәр мәртәбә ниндер зикрләрне әйтү, намазны уку бетерәч тә 70-шәр мәртәбә мондый зикр. Каян килеп чыккан? Ничек алар аны шул хәле уйлап табып бетергәннәр? Һәм Имам Ан-Навави рахмәллаһтан сорадылар шушы Рагаиб намазы хакында. Әҗир савапка ирешә торган намазмы, әллә бер уйлап табылган бер намазмы? Һәм Имам Ан-Навави рахмәллаһ үзенең фатвалар җыентыгында 77-нче битендә әйтә. Юк ди, бу ди бер кабахат бидат кына, кире кагылган, бик тамаша кабахат бидат кына. Һәм шушы намаз эчендә төрле дингә каршы килә торган эшләр җыелган. Яни яңалыклар җыелган бер намазда гына ниндер мәзәк намаз. Бу намазны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям андый сурәттә намаз кылмаган. Күп әйберләр җыелган, уйлап табылган. Шулай ваҗиб булып тора ул намазны ташлау, аннан ширкану һәм эшләгән кешегә насихат кылу кирәк, инкар кылу кирәк, бу мондый намазны укый күрмәсен. Һәм бер үк тә алданмасын, күп шәһәрләрдә, күп дәүләтләрдә моны эшләүчеләргә. Әгәр дә карасак, ислам дәүләтләрендә син күрүсең, халкы белән, кешеләр белән, авылы, шәһәре шушы намазларны укыйлар, һәм аңа бер дә алдану кирәк түгел. Һәм шулай ук ниндер китапларда Ул-Ихья улумуд-дин яки Куатул-кулуб дигән китапларда шушы Рагаиб намазы хакында искә төшерелә. Ул китапларны да укып, аңа да алдану кирәк түгел. Чөнки бу ялган бидат, чөнки бу уйлап табылган әйбер. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кемдә кем безнең динебездә яңа бер уйлап таба икән, ул кире, ул эш кабул түгел. Һәм шулай ук тагы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кемдә кем бер гамәл кыла икән, һәм аңа безнең күрсәтмәбез юк икән, безнең әмребез юк икән, инде ул кире барылган. Бу хадисләр Бухари һәм Муслим җыентыгында китерелә. Һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, хәбр бидат ул адашу. Һәм әгәр дә мөселманнар арасында беренди низа килеп чыкса, таркалышу килеп чыкса, бәхәс килеп чыкса, Аллаһ Тәгалә әмер кылды бит Аллаһның китабына һәм Пәйгамбәрнең сүннәтенә кайтарга. Бит Аллаһ Тәгалә әйтте: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Әгәр сез Аллаһ Тәгалә һәм кыямәтне ышансагыз, бәхәсләшкән вакытыгызда бер-берегездән бәхәсләшәсез икән, кайтарыгыз Аллаһка һәм аның Расулына. Кайтарыгыз Аллаһның китабына һәм аның Расулына. Монда һәр бәхәс чыкты Рагаиб намазы хакында. Кайбер әйтәләр укырга кирәк, кайбер әйтәләр укырга кирәк түгел. Ярар, бәхәс чыкты. Әйдә булса бу бәхәсне шишәбез. Ничек шишәбез соң? Әйдә кайтарабыз моны Аллаһның китабына һәм аның Расулына. Шулай итеп Имам Ан-Навави рахмәллаһның сүзе шуның белән бетә. Һәм кайбер кешеләр алар уйлап таптылар, шушы Раҗаб айында бара кирәк Пәйгамбәрбезнең шәһәренә. Алар әйттеләр, Раҗаб айында Пәйгамбәрбезнең мәчетен зиярат кылу кирәк. Һәм аны атадылар Зияратул Раҗабия, Раҗаб айында булган зиярат. Һәм моңа да инде күп галимнәр үзләренең китапларында әйтә, моңа бер дәлил дә, бер нәрсә дә күрсәтми мондый гамәлне эшләү үзеннән. Чөнки без Пәйгамбәрбезнең мәчетен теләсә инде вакытта зиярат кыла алабыз. Кайбер кешеләр шушы Раҗаб айында гомра кылу кирәк, яхшырак әҗер савап күбрәк башка айларга караганда дип гомрәгә баралар. Чынлап та агар да Мәккәдә яши торган булсаң, син күрсең, Раҗаб айында да аяк басырып урын юк. Шуңа күп кеше килгәннәр гомра кылырга, төрле илләрдән килгәннәр гомра кылырга. Бүтән гостиницалар тулы, шәһрем тулы, хәтта урын да таба алмыйлар. Һәм белгәнебезчә, Пәйгамбәрнең хәдисләрен агар да без карасак, без күребез, аңа бер инде андый эшкә күрсәтмәләр юк. Инде Раҗаб айында хас кылып башка айларга бармыйча, Рамазанга бармыйча, именно Раҗабкә барып, шушы Раҗаб айында гына гомра кылу
Әлбәттә, моңа инде күрсәтмәләр юк. Бәлкем, аның хакында килә Бухаридә бер хадис, бу хадисне Ибн Умар хакында килә. Бер вакытны Пәйгамбәрбез мәчетендә Ибн Умар Айша радиллаһу анһаның өенә стенасына терәлеп утырганда ике табиин килә һәм аннан сорау сорыйлар. Пәйгамбәрбезнең гомрәсе хакында, ничә гомрә булды Пәйгамбәрбезнең. Һәм Ибн Умар радиллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям 4 мәртәбә гомрә кылган һәм шуның берсе Раҗаб аенда. Һәм бу вакытта әйткәнебезчә Ибн Умар Айшаның үй стенасында терәлеп тора иде мәчет эчендә. Стеналар битендә анда бик тә нечкә һәм ишеттеләр, ничек Айша радиллаһу анһа үзенең тешен сивәк белән чистартканын ишетелә иде. Тешен аралаганда сивәк белән аның тавышы ишетелә иде. Һәм шул вакытта шушы табигъның берсе, инде ул билмәй нигә була инде Айшаның һәм әйтә: "Я Айша, син нәрсә әйтерсең шуның хакында?" Ибн Умар әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям 4 мәртәбә гомрә кылган һәм шуның берсе Раҗаб аенда. Һәм шуннан соң Айша радиллаһу анһа әйтте: "Аллаһ Тәгалә рәхмәтле булсын Абдурахман әтисенә, ягъни Ибн Умарга Аллаһ Тәгалә рәхмәтле булсын. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нинди генә гомрә кылмады, Ибн Умар аның белән булды. Һәм ул белә бит аны. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер кашан да Раҗаб аенда гомрә кылмады. Ул бит аны белә, ул бит бөтен гомрәне Пәйгамбәрбез белән кылды." Һәм бу сөйләшүне Ибн Умар да ишетеп торды. Бу икенче рәвешләрдә килә. Ишетеп торды Айшаның әйткәнен һәм бер дә каршы сүз әйтмәде. Бу күрсәтеп тора, Ибн Умар хаталанып киткән һәм онытып киткән. Һәм бу хадистан без күрәбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Раҗаб аенда гомрә кылмаган, бәлкем Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям гомрә кылган ул Зулхада айларында. Һәм галимнәр искә төшерәләр, иң хәерле гомрә ул Рамазан аенда булган гомрә, аннан соң инде Зулхада булган гомрәләр. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның барча гомрәләре ул Зулхада аенда булды. Пәйгамбәрбез сөннәтенә ияреп гомрә кыласың килә икән, беренче сайлар син Рамазан аенда булган гомрәне, чөнки анда булган гомрә ул тигезләшә хаҗга, Пәйгамбәр белән булган хаҗга. Аннан соң инде шуннан соң икенче урында кала Зулхада аенда булган гомрәләр, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы айларда гомрәләрен кылган. Һәм шулай тагы кайбер кешеләр курбанлык чыгаралар шушы айларда, һәм ул әйткәнебезчә җаһилият вакытында ул калган эш ул. Хәтта аны мөшрикләр гатир дип атаганнар. Шушы курбанлыкларын гатир дип атаганнар, Раҗаб аенда булган курбанлыкларын. Һәм ничек Әл-Хасан аль-Басри һәм башка сәләфләребез моны әйткәннәр, ислам диненнән соң инде бу әйберләр юк. Ислам дине килгәч, инде җаһилияттә булган калдык эшләр алар юк. Шуның өчен инде кирәк түгел андый эшләрне эшләү. Яни Раҗаб аена кагылышлы иттереп бәйләп курбан чалу әлбәттә бу кирәк түгел. Кайбер кешеләр шушы Раҗаб аенда закат түлиләр. Закатларын билгелиләр шушы Раҗаб аена. Һәм Ибн Раҗаб рахималлаһ галимибез ул әйтә, Пәйгамбәр сөннәтендә бер нидә асыл юк һәм сөннәт юк бу эшкә. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Әйткәнебезчә, кайбер кешеләр, динне белмәүчеләр, алар шушы Раҗаб аенда күптән күп бидә эшләр беркеткәннәр. Һәм тагы шулардан Раҗаб аеның 27-нче көнендә алар тагы бер кичә үткәрәләр. Ул Исра вә Миғраж кичәсе. Һәм аны билгеләгәннәр алар 27-нче көненә. Ләкин хакыйкатьтән дә карасак, ничек аны имамнар, галимнәр үзләренең китапларында бәян кылалар. 27-нче дигән көнгә бер индә дөрес шәгырлар белән безгә бер хәбәрдә ирешмәгән. Һәм бу безгә күрсәтеп тора, сахабалар моңа игътибар бирмәгәннәр, моны яклап калмаганнар.
Agar da biz qarasaq, bizning dinimiz tugul bütün ishkaliklari bilan bizni kunlara olib borib ketgan. Allohning dini, payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallamning sunnati ishkaliklaridan haqli bizni kunga olib borib ketgan. Agar da Isro va Mi'raj kechasi shunday zo'r g'ibodat bo'lsa, uni o'tkara kerak bo'lsa, ni uchun so'ng u bizni kunga olib borib ketmagan? Ni uchun so'ng u sünnet kitaplarında yok. Onun konu hakkında da, şu kişinin ütkeru hakkında da, mezheplerini korasak bir mezhepinin kitaplarında da yok bit bu. Lakin meşhur ettirip, yana öbürler peyda bular. Hem onu zor kişi ettirip, hatta Müslüman kalendarda onda özüne ayrım datısı var. Onun günü var, Mi'raj kişisi deyip, falan gıybet var gerek, falan halı namaz okura gerek. Hamni yiraqlar şu işleri bilan payg'ambarning sunnatidan. Bu endi Allohga ko'rsatib turadi. Agarda bu kun belgili bo'lmagan bo'lg'ach, bu ko'rsatib turadi sahobalar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishini o'tkazmaganlar. Allohni bilgan o'tkazmaganlar. Bilakda ayrim g'iybatlar buni ishlamaganlar. Chunki u kun saqlanmagan. U kun saqlanmagan. İsra Mi'raj sahabeler vaqtida bo'lgan voqea, zo'r voqea. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 7-kunga ilmini Alloh bilan сөйләшә. Ular qarab, nindi zo'r voqea. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tun ichida payg'ambarlarning masjidi bo'lgan Aqsa masjidine boradi. Ondan so'ng 7 qat ko'kkamina nindi zo'r voqea. Agar bu shariatda negizlangan bo'lsaydi, bu kishini o'tkariga deb onun günü saklanıp gelir idi. O sünnet kitaplarında bulgan bulur idi. Bu mezhep kitaplarında, fiqh kitaplarında bulgan bulur idi. Ayrım bölük bulur idi. Agar da biz qarasak, sünnet kitaplarında, bu fiqh kitaplarında anda ayrım bölük. Mesela ihtikaf hakkında ayrım bölük, uraza hakkında ayrım bölük, duha namazı hakkında ayrım bölük. Her bir gıybetin özünün ayrım bölükleri var. Lakin Isra Mi'raj kişisi o'tkaruv hakkında birinde bölük de yok, birinde hadis de yok. Niçin şundan sağını o'tkarga bular? Hem şu işinde bilik kardeşlerim, Peygamberimiz sünnetinden İran'ın hakikaten dürüstlüğün. Çünkü Peygamberimiz sünnetine iyaru, ol onun yoluna iyaru. Ol Allah'ın yolu. Peygamberimiz sünnetine iyaru niçin bula ol? Onu kimitmevde hem arttırmavda. Kimitmev Ansin agar da kishi payg'ambar sunnatining qay bir ishlarini ishlamay qoldirar, yo qo'llig'i bilan qoldirar, yoki kuchsizligi bilan qoldirar. Bu kishi zo'r ajr savoblardan mahrum qoladigan bo'ladi. Agar endi i'tiqod yog'idan kurashib qoldirgan bo'lsa, mana endi ishi bitta qo'rqinish. Aytar, yo'q, bu sunnat tugul. Yo'q, bu endi bizga to'g'ri kelmaydi. Yo'q, bu zamonlarga qo'yilgan. Har vaqtda bu endi hozir to'g'ri kelmaydi. Payg'ambar sunnati bilan kurashar ekan, buning ishi bitta xarob, buning ishi bitta qo'rqinish. Payg'ambarimizning yo'li bilan, Allohning yo'li bilan kurashar. Orttirib jibarib payg'ambar sunnatida payg'ambarning ishlamagan ishlarini ishlav. Dinga yangiliklar istav, dinda bo'lmagan ibrlarni istav, yangi din ulab topu. Bu haqiqatda qarasa, bu yangi din ulab topilar. Yangi shariat kelib chiqar, yangi din kelib chiqar. Ham Alloh taolo hammaning Rasulidan oldin сөйләшү була. Amman Alloh taolo bizni kesatdi. Alloh taolo aytadi: "Ey ayyuhallazina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi wattaqulloha innalloha samiun alim." Ey iymon keltiruvchi bandalar, oldin bormag'iz Allohga haqli, hammaning rasuliga haqli. Allohdan, hammaning rasulidan oldin сөйләшмәгез. Narsalar ishlamagiz. Сөйләмәгез oldin. Allohdan qo'rqinglar. Shuni Alloh eshituvchi ham biluvchi. Ham xutbamizni tamomlab Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisini esga tushirdik. Bu hadis bir ko'p sunnat kitoblarida keltiriladi. Imom Ahmad o'zining Musnadida keltirib, Ibn Hibban o'zining sahihida esga tushiradi. Bu hadisni topshira Al-Arbad bin Sariya radhiyallohu anhu. Ham ulaydan bizni bir vaqtda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga bitta kuchli va'z so'yladi. Ham bu va'zdan bizning ko'zlarimizdan yoshlar oqdi, ham yuraklarimiz yumshardi. Anasi biz aytdiki, Allohning elchisi, bu sening so'zlaring va'zing so'nggi va'z shekilli. Ya'ni sen hozir
bundan so'ng bizga söylemezsin, o'lib ketarsin degan kibik anlaşıla bu va'zingdan. Bizga vasiyat qilali, bizga vasiyat aytib qoldir. Aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, "Men sizga vasiyat qilaman, Allohdan qo'rqingiz. Ham o'zingizning amirlaringizga, podshohlaringizga bo'ysuning'iz, ularni tinglagingiz. Hatto u amiringiz qop-qora qul bo'lsa da, qop-qora tanli qul bo'lsa da. Ham agarda biraringiz mendan so'ng yashab turgan bo'lsa, u ko'rir, bitta bu boshliqlarni ko'rir. Ham shu vaqtda mening sunnatimga ham to'g'ri yo'lda bo'lishi xaliflarning sunnatiga yabishingiz, mening sunnatimga urt ishlaridan yabishingiz, ham yangi o'ylab topilgan ishlardan yiroq bo'ling'iz. Har bir yangi o'ylab topilgan ish u bid'at, ham har bid'at u adashuv. Mana ko'rigishi bu hadisni, ko'rigishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xabar berdi. Ayyi Payg'ambarimiz ummatida ixtilof bo'lacak. Ayyi Payg'ambarimizning ummatida musulmonlar orasida qo'shqo'shqo'llik bo'lacak, fikrlar bo'lacak. Chunki Alloh taolo kelajakni biluvchi ham kelajakni Payg'ambarimizga bildirdi. Mana shunday xar bo'lacak sening ummating bilan. Ham bu xalin nechik shishargasan. Bu xalinda nechik shig'irgasan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 yıl ko'rsatdi o haldan shig'irga. Birinchisi, bu mening sunnatimga yabishingiz, ham to'g'ri yo'lda bo'lishi xaliflarning sunnatiga yabishingiz. Ne? Onun shig'i yo'li narsa o? Shig'i yo'li Peygamber sunnatiga yabishuv. Ham ikkinchisi, bütün yangiliklardan yiroq bo'ling'iz. Bütün bid'atlardan yiroq bo'ling'iz. Mana shu endi shig'i yo'li shu. Agarda musulmonlarning birlashasi kerak ekan, birdan bo'lsa kerak ekan, mana bu 2 yo'l, bundan yo'l yo'q. Ham bunda da ko'rinib turadi endi bor shunday kishilarning so'zlari, ular xatolik so'zlari, biz musulmonlarning jarohat deyish, biz bir mazhabga, mana butun usulda bir mazhabga yig'amiz, ana birlashamiz. Bu yo'l xar. Yoki aytadilar, aytasiz butun musulmonni yig'amiz bir firqaga, aytasiz butun bizga yig'ilamiz. Anari birdan bo'lib, chunki oltara birdan bo'laraq qo'shgan, aytasiz bizga kelinglar, aytasiz ham bir turli firqa shuni chaqira, ikkinchi turli partiya shuni chaqira, uchinchisi da shuni chaqira. Jirisdan necha partiya bor, butun o'zini chaqira, kelingiz bizga aytasiz birlashamiz, chunki oltara aytdi birlashamiz dedi. Ham butun o'zini chaqira. Bular bo'lmaydi. Bular bir qachonda Payg'ambar ummatin bir ummatga yig'amizni bir qachonda. Bir qachonda. Bular turgan xalqda o'l. Payg'ambarimizning ummatin bir ummatga yig'asi ketsa, mana Payg'ambarning sunnatiga İhtibor ber, shuni tut, ikki ishni ishla. U Payg'ambar sunnatiga yabishuv, xaliflarning sunnatiga yabishuv, hamda barcha ulab topilgan, barcha yangilikdan shirqonu yiroq bo'luv. Mana shunda o'zimizning ishlarimizni qarayap, har bir ishni qarab, mana bu ish to'g'ri keladimi? Mana bu ish sunnatmi? Bu ish bid'atmi? Bu ish ne deysan? To'g'ri keladimi Payg'ambar sunnatiga? Alla yo'qmi? Bu ishni sahobalar ishlaganmi? Bu ishni salaflar ishlaganmi? Alla bizning zamonda ulab topilgan ishmi? Bizning zamonda kelib chiqqan birginami bu? Nafatirib, har bir ishimizni qarib ham tekshirib. Ham shu odamni Sufyan as-Savri rahimahulloh bir so'zida aytadi, chunki bu sunnat kitoblarida keltiriladi. Sufyan as-Savri rahimahulloh aytadi, olimlar aytdilar, so'z durust bo'lmas, magar ish bilan. Agar kimdir aytar, so'zlar qishqirib yurar, men shunday, lekin u so'zing bir nima foyda bermaysining. Magar ish bilan. Ham so'z ham ish to'g'ri bo'lmas, durust bo'lmas, illa niyat bilan. Niyat. Agar niyating ixlosdan ekan, shundagina foyda beradi. Buni bilan to'xtamay. Sening so'zing, sening ishing, sening niyating durust bo'lmay, illa sunnat bilan. Sening so'zing, sening ishing, sening niyating olayda durust bo'lmayadi. Olayda tugal bo'lmay, mar Payg'ambar sunnati bilan. Endi Alloh taolo so'raymiz, Alloh taolo bizni o'zining sunnatiga kiritsin, yaratsin, o'zining sunnatida borgan nasib eylesin. Ham barcha ulab topilgan bidat amallardan Alloh taolo bizni yiroq qilsin. Sürüp Alloh taolodan bizga Alloh taolo foydali ilmlarni bersin, foydasiz ilmlarni olib turib Alloh taolo bizni saqlasin. Alloh taolo bizning kechiriklarimizni, gunohlarimizni g'afur qilsin. Ham bizga haqli bo'lgan musulmonlarning mayit bo'lgan, qabrlarda yotuvchi bo'lgan musulmonlarning kemchiliklarini, gunohlarini g'afur qilsin. Qabr ne'matlarini bersin, qabr azoblaridan saqlasin. Ham endi oxiratda jannatda birga yashashni Alloh taolo bizga nasib eylesin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Ufranika robbana va ilaykal masir va qimis salat.